بھی احکام نہیں، 2 فرلانگ یا 3 فرلانگ پیدل چل کے جانے والے کی محنت تو زیادہ ہے، اور مسجد نبوی کے پڑوس سے اٹھ کے ہی مسجد نبوی میں چلا جائے تو پھر اس آدمی کی محنت تو کم ہے لیکن محنت کم ہو کر کے اس کو اجر زیادہ مل رہا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی کی محنت کم ہو اجر زیادہ مل جائے؟ جیسا کہ ایک آدمی مکہ شریف میں رہتا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان جس میں سرکار سال ہر سال تک قیام پذیر رہے، اور اس مکان کے قریب کا جو محلہ وہاں رہتا ہے، وہاں چند قدم کے فاصلے پر حرم شریف ہے، اٹھ کے نماز میں چلے جاتا ہے۔ ایک آدمی حارہ جہاد سے مستشفی الملک کے قریب سے اٹھ کے، جو دار ارقم کے قریب کو بنا ہوا ہے، وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، 2 منٹ کا واک بنتا ہے، جا کے نماز حرم شریف میں پڑھ لیتا ہے۔ ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھو، اب گناہ کی قیمت بھی پھر جگہ بدلنے سے بدلتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، مکہ شریف میں کوئی گناہ کرے، جس طرح ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 نیکی ہے، اسی طریقے سے اگر گناہ کر دے تو 1,00,000 ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ بھی ہمارے فقہاء نے اور محدثین نے لکھا ہے۔ مگر مدینہ طیبہ میں اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کا ثواب تو بجا طور پر 50,000 نماز ہے، مگر گناہ کرے تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، گناہ زیادہ نہیں لکھا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار کا فرمانا کہ من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرنے آئے گا، وہ زیارت بھی کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے، میں ضرور کہوں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں کہوں مولا کریم اس کو معاف کر دیجیے، میری قبر کے پاس میری زیارت کرنے آیا تھا۔ سرکار فرمایا من زارنی بعد مماتی کانما زارنی فی حیاتی، جس آدمی نے میری زیارت کی میری موت کے بعد، ایسا ہے کہ جیسا اسے مجھے زندگی میں زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ حاصل قیاس، جگہ بدلنے سے عبادات پر بھی اثر پڑتا ہے اور گناہ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ ایک آدمی، ہمارے علماء عقائد نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی عام محسن کو بدکاری کی تہمت دے دے تو اس کو 80 درے کی سزا دی جائے گی، مگر جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اگر تہمت دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی پاک کی آبرو ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی حرم ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حالانکہ گناہ تو اسی طرح کا کیا ہے، لیکن ایک عام انسان کے بارے میں کیا ہے تو اس کی سزا اور ہے، اور اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نسبت سے کیا ہے تو اس کی سزا اور ہے۔ اگر کسی اور کے بارے میں تہمت دی تو 80 درے لگیں گے، اور جناب سیدہ کے بارے میں اگر یہ گستاخی کر گیا تو کافر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصوں کے بدلنے سے احکام میں تبدیلی آتی ہے، وقت کے تبدیل ہونے سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت اس کی قیمت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو پھر دیکھنا اس میں اور کیا امتیازی کام ہوتا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کے اندر ملائکہ بھی آتے ہیں اور جبریل امین بھی خاص طور پر آتے ہیں۔ پر یہ کیوں؟ وہ تو عام مجالس ذکر میں بھی ملائکہ آتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید میں کے اندر جو ارشاد موجود ہے ما نتنزل الا بامر ربک، اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم زمین پر آپ کے پروردگار کے حکم سے ہی اترا کرتے ہیں، ویسے نہیں آیا کرتے۔ تو اب کیا فرق ہے؟ اگر عام حالات میں بھی ملائکہ آتے ہیں اور اس رات میں بھی آتے ہیں تو اس میں ذکر کا خاص کیا معنی ہے؟ کہ دراصل اور راتوں میں آتے ہیں اللہ کے امر سے، اور اس رات میں آتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ اور راتوں میں آنے کا مفہوم یہ کہ وہ ڈیوٹی کے طور پر آتے ہیں، اس رات کو آنے کا مطلب یہ ہے وہ حضرت شوق آتے ہیں۔ اب شوق کی وجہ معلوم کرنا پڑے گی کہ وہ شوق کی وجہ کیا ہے جس کے باعث یہ لوگ آتے ہیں، آسمانی ملائکہ آتے ہیں۔ کا دراصل بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر زمین پر ہے، یہ بڑی یادگاری بات ہے۔ لیلۃ القدر زمین پر ہے، آسمان پر نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق نزول کے ساتھ ہے، تو نزول زمین پر ہوا ہے، تو جس رات کو زمین پر نزول ہوا ہے یہ برکات زمین کو حاصل ہوئی ہیں، اس تاریخ ملائکہ مطالعہ کے لیے آتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح بھلا انسان کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس وقت وہ ملائکہ جو ڈیوٹی پر آیا کرتے تھے وہ بھی آتے ہیں، اور جو ڈیوٹی پر نہیں آیا کرتے تھے وہ بھی آتے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں جانے دے۔ جب امر کریں تو حاکم کا منشا اس میں پورا ہوتا ہے، اور جب
इज़्न हो तो इज़्न के माने जिसको इजाज़त दी गई उसके मकसद की कोई चीज़ हुई है। यानी इस वक्त परवरदिगार आलम हुक्म नहीं देता कि जाओ, ये ड्यूटी नहीं उनकी, बल्कि अजरह शौक परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला करीम हमारा दिल चाहता है जाएं। और वो लैलतुल क़द्र में आके जब देखते हैं तो लोग मसरूफ़ इबादत हैं। अब उनको देख कर मज़ा ही आ जाता है कि जिसको हम कहते थे कि ये आदमी जो है यस्फ़िकुद्दिमा, ये खून बहाएगा, ये खून रेजियाँ करेगा, खुदा की नाफरमानी करेगा, ये तो धड़ाधड़ इबादत कर रहा है। और चूंकि आसमानों पर लैलतुल क़द्र की ये कैफ जो ज़मीन पर मिलती है ये नहीं मिलती, इसलिए वो ज़मीन पर आते हैं। और एक और वजह भी उलमाए हक़ ने तहकीक की है, वो कहते हैं और वजह यह है कि बाज़ इबादतें ऐसी हैं जो ज़मीन पर पाई जाती हैं, आसमान पर नहीं पाई जाती। का वो कौन सी इबादत है? का बड़े बड़े अमीर और नवाब, शहनशाह और बादशाह तोहफे, तहाइफ, नजराने, खाने और कपड़े, जूते, पैसे लेकर के गरीबों के दरवाजे पर जाते हैं। ये भी खास इस्लाम की स्पेशलिटी, ये बात याद रखें। एक आदमी अगर क़यामत के मैदान में जाकर ये कहे कि मौला करीम मैं इसलिए किसी को ज़कात नहीं दे सका कि ज़कात मांगने कोई नहीं आया, मैं इसलिए फितराना नहीं दे सका कि मुझसे कोई फितराना मांगने नहीं आया, मैं इसलिए उशर नहीं दे सका कि कोई मुझसे उशर मांगने नहीं आया। अगर तो इस्लामिक सिस्टम ऑफ लाइफ है, इस्लामिक स्टेट है, फिर तो ये अमवाल ज़ाहिरा कहलाते हैं। इस्लाम अपने निज़ाम हुकूमत के तहत इन सब की कलेक्शन करके गुराबा में तकसीम करता है। लेकिन अगर इस्लामिक स्टेट नहीं है तो फिर वो ये उज़्र पेश करे कि मौला करीम मैं इसलिए ये अदायगी नहीं कर सका कि मेरे पास कोई मांगने ही नहीं आया। तो क्या इस्लाम में ये उज़्र रोज़े माशर काबिल कबूल होगा? हमारे फ़ुक़हा ने कहा हरगिज़ कबूल नहीं होगा। कहा क्यों कबूल नहीं होगा? कहा ये गरीब की ड्यूटी नहीं है कि अमीर के दरवाजे पर आए, ये अमीर की ड्यूटी है गरीब का दरवाज़ा जाके खटखटाए। ये सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मत को एक ऐसी खूबसूरत तालीम दी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि गरीब जाके मांग सकता है, बल्कि गरीब मांगने न जाए तो अमीर की ड्यूटी है गरीब के दरवाजे पर आए। और एक और इबादत है कि जो ज़मीन पर होती है आसमान पर नहीं होती। वो क्या है? हदीस कुदसी है, अनीनुल मुज़निबीना अहब्बु इलैया मिन ज़ज्रिल मुसब्बिहीन, कि जो गुनहगार हैं, गुनहगारों का चीख चीख के रोना और धाड़े मार मार के रोना, अल्लाह के हुजूर गिरिया उजारी करना कि मौला करीम मैं गुनहगार इंसान हूँ, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। ये जो रोने की आवाज़ें हैं, परवरदिगार फरमाते हैं कि मुझे इतनी पसंद है कि तस्बीहों की गूंजती आवाज़ों के मुकाबले में मुझे ये अच्छी लगती हैं। इसका मतलब ये निकला तर दामनी पे मेरी जाहिद न जाइयो, दामन नचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें। गुनहगार ही सही, लेकिन मेरे गुनाहों में जो मुझे एक दर्द पैदा होता है और मैं अल्लाह के हुजूर फरियाद करके रोता हूँ, इसकी कीमत अल्लाह के हुजूर में इतनी है कि आसमानों की अजमतों पर गूंजती आवाज़ें जो तस्बीहों की हैं उनके मुकाबले में रब को ये ज़्यादा पसंद है। इसमें बड़ी एक पुरकैफ बात है, वो ये कि जो ये मसला चला कि गुनहगार का रोना तस्बीहों की गूंजती आवाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बात काबिल गौर तो है। तस्बीह की आवाज़ हो उसमें तो अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई का जिक्र है। अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई के जिक्र के मुकाबले में एक गुनहगार का अपने गुनाहों पे रोना, ये खुदा को ज़्यादा अच्छा क्यों लगे? तस्बीह में तो अल्लाह का जिक्र है, तहलील में तो अल्लाह का जिक्र है, उसके तकबीर में तो अल्लाह का जिक्र है, तहलील में तो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र के मुकाबले में एक गुनहगार का गुनाहों पर रोना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है? इसको अकल नहीं कबूल करती। उसका जवाब आले इल्म ने यूँ दिया है, वो कहते हैं दरअसल बात यह है, जब कोई तस्बीह कर रहा होता है तो उसके मकामे बंदगी का ज़हूर हो रहा होता है कि बंदा होकर, मखलूक होकर खुदा से कैसी शनासाई रखता है, बंदे की शान डिस्प्ले हो रही है।
मगर जिस वक्त कोई गुनहगार अपने गुनाहों पर रोता है ना, उस वक्त नतीजा ये निकलता है कि परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आती है। तो बंदे की शान डिस्प्ले हो रही हो, उसकी कीमत और है, रब की शान ज़हूर में आ रही हो, इसकी कीमत और है। इस वजह से परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मुझे एक गुनहगार का, यह हदीस कुदसी है, एक गुनहगार का अपने गुनाहों पर रोना मुझे तस्बीहों की गूंजती आवाज़ों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब कुरान मजीद से ये कहना, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर काम के बारे में इससे उस बात की तस्दीक होती है जो दूसरे मकाम पर फरमाना कि युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाला काम उसमें फैसला उसका किया जाता है। तो यहाँ उसी की तायीद हो रही है, हर काम के बारे में आते हैं, यानी साथ साथ वो काम भी करते हैं और मुसलमानों और अल्लाह वालों का ये मंजर भी देखते हैं कि ज़िक्र इलाही कैसे चल रहा है। अरे सलामुन हिया, वो सारी रात सलामती ही सलामती है। क्यों? बंदा भी ज़िक्र इलाही कर रहा है और फरिश्ता फरिश्ता होकर के भी ज़िक्र इलाही कर रहा है। आने वाले ज़ौक़ शौक़ से आ रहे हैं और आगे ज़िक्र करने वाले ज़ौक़ शौक़ की धुन में लगे हुए हैं। तो ये दोनों बातें मिलकर के सलामती का बाइस हैं। परवरदिगार का फैज़ान सलामती के उन्वान से नाज़िल होता है हत्ता मतलअल फ़ज्र, और ये सिलसिला तुलूए फ़ज्र तक जारी रहता है। अब आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान एक इस्लाम का मजबूत किला है। खुदा ताला पाकिस्तान की सरहदों को हर आफत से, हर बलियत से महफूज रखे और पाकिस्तान को अल्लाह ताला तमाम मामलात में खुद कफ़ील बनाए। और इन लोगों के लिए दुआएं करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क में नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन के प्रचार के लिए वसाइल मुहैया किए हैं। अल्लाह ताला मंजूर व मकबूल फरमाए और इनका भी और मेरा भी खात्मा सच्चे दीन पर करे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी साहिब, आइए आपके मुहक्किकाना गुफ्तगू समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल करीम व अला ज़ालिका मिनश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत हक़ जल्ल व अला शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इसको यानी कुरान मजीद को क़द्र वाली रात में, शान वाली रात में, तकदीरों वाली रात में नाजिल फरमाया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ सुनने वाले तुझे क्या पता है कि लैलतुल क़द्र क्या है, इन उसका मकाम क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, क़द्र वाली रात ऐसे 1000 महीनों से बेहतर है जिनमें लैलतुल क़द्र न हो। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, उसमें
عام ملائکہ بھی اور جبریل امی بھی اپنے پروردگار کی اجازت سے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ من کل امرن، ہر ایک کام کے بارے میں، سلام ہی، یا یہ ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کے شروع ہونے کے وقت تک۔ یہ ان آیات طیبات کا ترجمہ ہے جو اردو زبان میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ انگریزی میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، verily we revealed it in the night of the dignity, or in the light of destiny. أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر. The night of dignity or night of destiny is better than 1000 months without the night of dignity. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Wherein the angels and the Gabriel come down with the permission of Allah Jalla Jalaluhu about every matter. Salamun hiya, it is peace. The total night is a peace hatta matla' al-fajr, up to the dawn breaks. اب اس صورت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک طبقہ مفسرین کہتا ہے یہ مدنی آیت ہے، جس میں امام واحدی نشاپوری جیسے ایک ذمہ دار آدمی کا نام بولتا ہے جس نے نشان نبوت پر بڑا کام کیا ہے۔ نشاپوری کو مد نظر، اور ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر بحر المحیط کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، مگر یہ ان دو شخصوں یا ان جیسے دو چار اور آدمی کی رائے ہے۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، یہ صورت مکیہ ہے۔ اور صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، جو آدمی فن تفسیر کا ایک عظیم امام سمجھا جاتا ہے، جس آدمی نے اپنے دور میں وہ کام کیا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی آدمی اس سے بے نیاز ہو کے نہیں لکھ سکا، وہ اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن کے اندر یہ بحث چھیڑتے ہیں کہ 3 موقف ہیں مفسرین کے مکی یا مدنی کہنے کے بارے میں۔ ایک یہ موقف ہے کہ مکی وہ آیتیں ہیں جن میں آل مکہ کا ذکر ہے، اور مدنی وہ آیتیں ہیں جن میں آل مدینہ کا ذکر ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سر دست بالفعل اگر مکہ شریف میں تھے تو کوئی صورت یا کوئی آیت جو مکہ شریف میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اگر سرکار عملاً مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے تو کوئی صورت یا کوئی آیت جو اس وقت نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلاتی ہے۔ یعنی مکی مدنی کہلانے کے بارے میں نبی پاک کا سر دست کسی جگہ موجود ہونا ہے، مگر یہ دونوں مذہب انتہائی کمزور ہیں۔ جو مضبوط مذہب ہے وہ یہ ہے جب تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیرا مکہ شریف میں تھا تو خواہ وہ صورت یا وہ آیت کہیں بھی نازل ہوئی ہے وہ صورت یا آیت مکی ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور مدینہ طیبہ میں سرکار کا قیام ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی صورت یا کوئی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلائے گی۔ اور صورتوں کے نام رکھے جانے کے سلسلے میں ایک بڑا بنیادی پرنسپل یہ اختیار کیا گیا ہے، یا تو اس کے ابتدائی کلمے کے نام پر اس کا نام رکھا جائے، جیسے یا ایھا المزمل کا نام سورہ مزمل شریف ہے، یا ایھا المدثر کا نام سورہ مدثر شریف ہے، یا یہ کہ اس صورت میں کوئی اہم واقعہ جس کی اہمیت معنوی اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، یا اس وقت کے ہنگامی ضرورتوں کے اعتبار سے اس واقعے کی بہت بڑی اہمیت ہے،
उस वाक़े के नाम पर सूरत का नाम रख दिया जाए। ये दो बुनियादी प्रिंसिपल सूरतों के नाम रखे जाने के बारे में मद्देनज़र रखे गए हैं। तो इसमें चूँकि कद्र वाली रात का बहुत अहम और बहुत बड़े अजीम पैमाने पर जिक्र हुआ है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह कद्र रख दिया गया है। अब इसमें सबसे पहली बात फन तफसीर की रूह से ये देखने की है कि परवरदिगार आलम ने जब ये फरमाया कि हमने नाजिल किया और इसको नाजिल किया, ना अपना असली नाम लिया और ना किताब का नाम लिया। अब सबसे पहले देखना यह है कि परवरदिगार आलम ने इसको अपनी तरफ मंसूब किया है कि हमने इसको नाजिल फरमाया है। इसके बारे में दौरे हाजिर की ज़ुबान में अगर समझना मतलूब हो तो बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि ला ऑफ वारंट या ला ऑफ समन, इसको मद्देनज़र रखा जाए तो बात बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक समन तहसीलदार के कोर्ट से जारी होता है, उसकी अहमियत और है, और वही समन या वही वारंट अगर मैजिस्ट्रेट बाइख्तियार दफ़ा 30 के कोर्ट से जारी होता है तो बेशक उसके कंटेंट्स वही हों, लेकिन अब इसके माना और हो जाएंगे। अगर उसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो जुर्म ज़्यादा संगीन हो जाएगा। अगर वही समन हो, वही वारंट हो, वो जारी हो हाई कोर्ट्स के किसी जज की तरफ से, तो जिस तरह हाई कोर्ट की कीमत बाकी कोर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा है, इसी तरह उस समन या वारंट की कीमत बढ़ जाएगी। और उसका माना ये होगा कि अगर तू इस समन या वारंट की मुखालफत करेगा, अगरचे इसके कंटेंट्स वही हैं जो तहसीलदार के कोर्ट के समन या वारंट के कंटेंट्स थे, उसके मज़ामीन जो थे वही इसके हैं, मगर इसकी अब वो सज़ा नहीं होगी, हाई कोर्ट के लेवल पर इसकी सज़ा होगी। जिस तरह हाई कोर्ट की कीमत ज़्यादा है, इसी तरह इस समन की कीमत ज़्यादा है। अगर वही समन उन्हीं अल्फाज के साथ सुप्रीम कोर्ट से जारी हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि वही समन होगा, वही वारंट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जारी होने की वजह से उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। उसकी खिलाफ वर्जी करने का माना यह होगा कि अगर तू ये समझता है कि इसकी मुखालफत करने की तो पोजीशन में है, तो ये बात तुझे मद्देनज़र रखना होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट पूरे अपने इख्तियारात को तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है अगर तू इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो। अब कुरान मजीद के में परवरदिगार का ये फरमाना बेशक हमने नाजिल किया, इसका माना यह है कि ये किसी छोटे मोटे इंसान की तरफ से या किसी हाकिम की तरफ से या किसी गवर्नर की तरफ से, किसी शहनशाह की तरफ से ये कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ। इसका नाजिल करने वाला मैं हूँ, जिसका माना यह है कि इसके कंटेंट्स की अगर तुमने खिलाफ वर्जी की तो फिर मेरी कायनात में रहते हुए तू मेरी सज़ा से बच नहीं सकेगा। अपनी तरफ मंसूब करने का ये माना है कि इसकी अहमियत को तुम समझो और इसके खिलाफ वर्जी करने की सूरत में जो सज़ा है उसकी सिवेरिटी को समझो कि वो जुर्म कितना संगीन होगा और उसकी सज़ा कितनी संगीन हो सकती है। परवरदिगार का ये फरमान बेशक हमने नाजिल किया, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। आली इल्म के नज़दीक इसके माना ये होते हैं कि कोई जमा हो या वो मुअज़्ज़म हो। अब ज़ात बारी जो है वादहू ला शरीक है, उसकी ज़ात में, सिफ़ात में, उलूहियत में, रुबूबियत में कोई शरीक नहीं। तौहीदुल उलूहिया, तौहीदुल रुबूबिया, तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात के चैप्टर में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आलम इस्लाम में कोई इस अक़ीदे का आदमी हरगिज़ नहीं हो सकता कि जो परवरदिगार आलम के साथ ज़ात में किसी को शरीक माने, सिफ़ात में शरीक माने, या अस्मा में शरीक माने, या उलूहियत में शरीक माने, या रबूबियत में शरीक माने। खुदा ताला की ज़ात अपनी रबूबियत, अपनी उलूहियत, अपने अस्मा और सिफ़ात के अंदर यकता व बेहमता है, शक नहीं। अब ज़ाहिर है इन्ना तो इस माने में नहीं कहा, ये तो जो हमारे शरई सबूत हैं, जो हमारे पास नकलियात हैं, वो इस बात की बिला इख्तिलाफ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस बात को साबित करते हैं कि परवरदिगार आलम की ज़ात पाक शरीक से पाक है। लेकिन अक्ल भी चाहती है कि एक ही खुदा हो, एक से ज़्यादा न हो। क्यों कि अगर खुदा ज़्यादा होते तो फिर वो खाली न होते, या तो अपने कमाल पर वो खुद कादिर होते, किसी के मोहताज न होते, और या ये कि वो एक दूसरे का मोहताज होते। अगर वो अपने कमाल पर खुद कादिर होते तो हर खुदा दूसरे खुदा से बेनियाज होता। तो जिस खुदा से कोई बेनियाज हो सके वो खुदा नहीं कहला सकता,
خدا وہی ہوتا ہے جس کا کوئی حاجت مند ہو. جب دوسرے اس کے حاجت مند نہ ہوتے تو اس نقص کی وجہ سے وہ خدا ہونے کا مستحق نہ ہوتا کہ دوسرے اس کے محتاج نہیں ہیں, اس سے بے نیاز ہیں. اور اگر وہ اپنے کمال پر خود قادر نہ ہوتا تو اپنے نقصان ذاتی کی وجہ سے وہ خدا کہلانے کا مستحق نہ ہوتا. بہرحال کسی بھی طرح کوئی دوسرا خدا ہونے کا نہ حقدار تھا, نہ ہے, نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے. تو پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا؟ اس کا ایک ہی معنی رہ جاتا ہے تعظیم, یعنی ہماری بڑائی کو محسوس کرو, ہم کون ہیں, ہم خدا ہیں اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے. اس کی خلاف ورزی کرو گے تو جاؤ کہ کہاں. آگے انزلناہ فرمایا, ہم نے اس کو نازل فرمایا. اصلی نام کیوں ذکر نہ کیا؟ جہاں شہرت اپنے منتہا کو پہنچی ہوئی ہو وہاں اصلی نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے. اب اس جگہ پروردگار کا فرمانا فی لیلۃ القدر, قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخ بتلاتی ہے, جو اسلامک ہسٹری بتلاتی ہے, جو قرآن کی اپنی ہسٹری بتلاتی ہے, وہ یوں بتلاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 برس کے دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو اب یہ کس طرح سمجھ میں آئے کہ وہ ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے؟ اس پر آل علم نے گفتگو کی ہے. کہتے ہیں دراصل پہلی مرتبہ جو قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور جبریل امین لے کر کے آئے, وہ لوح محفوظ سے اتر کر کے بیت العزت میں آیا. تو اس کے بیت العزت میں آنے کی تاریخ لیلۃ القدر تھی. اس مناسبت سے اس نزول کے پیش نظر فرمایا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. اور ایک معنی آل علم کے نزدیک یہ بنتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اس قدر والی رات کی شان کے سلسلے میں نازل کیا ہے, یعنی قرآن مجید نے اس کی بہت ساری شانیں بیان کی ہیں. ہم نے قرآن مجید لیلۃ القدر کی شان نازل کیا ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب نزول شروع ہوا تو اس تاریخ لیلۃ القدر تھی, تو ابتدائی نزول کی وجہ سے پورے نزول کو قرآن مجید کی طرف لیلۃ القدر کی طرف منسوب کر دیا گیا. تو یہ 3 اقوال ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں نازل ہونے کے کیا معنی ہیں. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا, یہ ایک مستقل مبحث ہے قرآن مجید میں کہ باقی ساری آسمانی کتابوں کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی, جن کا سن وفات 911 ہے, انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے کہ تمام کتابیں آسمانی یک وقت نازل ہوئی ہیں. یعنی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے اول سے آخر تک اکٹھی ایک وقت میں نازل ہوئی ہے. ایک قرآن ہے جو اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اس پر قرآن مجید کے ایک اندرونی شہادت ہے, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کفار نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ آسمانی کتاب ہے تو ساری اکٹھی کیوں نازل نہیں ہوئی, کیونکہ آسمانی کتابوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ساری اکٹھی نازل ہوتی ہیں. اگر یہ بھی آسمانی کتاب ہوتی تو یہ بھی اکٹھی آتی, کیونکہ اس کتاب کے نزول نے سابقہ پروسیجر اللہ کی مخالفت کی ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں. قرآن مجید کا ایک انداز بیان ہے کہ اگر کوئی اعتراض ایسا کیا جاتا ہے جو سچائی پر مبنی ہے تو پھر اعتراض کو بطور اعتراض کے تسلیم کر لیا جاتا ہے. قرآن مجید کسی سچائی کا انکار کرنے کی عادت نہیں رکھتا, اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کا یہ مزاج ہے کسی سچائی کا انکار کرے. لیکن جواب کیا دیا؟ وہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمانی کتاب کا نزول بیک وقت ہی ہوتا رہا, مگر کیا ہے لنثبت به فؤادک. سبحان اللہ, پروردگار عالم نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. قانون یہی چاہتا تھا کہ ساری کتاب کو اکٹھا نازل کیا جائے, لیکن تیرے طبیعت پر بوجھ سا محسوس ہوا, دیکھا کہ تم بوجھ سا محسوس کر رہے ہو. کس طرح کہ اتنی بڑی جورسڈکشن کے جہاں تک کا رب ہے وہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام رسول ہیں. جب وہ ساری کائنات کے بیک وقت رسول ہیں اور تمام کائنات میں اس پیغام کا پہنچانا آپ کے ذمہ ہے, اور ادھر عمر 23 برس ہونا, ادھر کل کائنات جورسڈکشن ہونا, اور اتنا اس طرف اس کتاب کا اتنا جامع ہونا کہ تمام عقائد اس میں موجود ہیں, معاملات موجود ہیں,
اخلاقیات موجود ہیں اور دنیا کی تعلیمات موجود ہیں، قیامت کی ساری تعلیمات موجود ہیں، تو علم کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید نے نہ کیا ہو۔ تو اتنی بڑی کتاب کی امپلیمنٹیشن کے لیے یا اس کی کمیونیکیشن کے لیے، اس کے نافذ کرنے کے لیے یا اس کے پہنچانے کے لیے یہ ٹائم بھی تھوڑا ہے اور اسباب بھی ناکافی ہیں۔ تو اگر یہ ساری کتاب بیک وقت نازل کر دی جائے تو اس پر عمل درآمد کرنا یا اس کو اپنے حلقوں تک پہنچانا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ پروسیجر اللہ تو یہی چاہتا تھا کہ کتاب اکٹھی آ جائے، مگر اس قانون کا تیری طبیعت سے تصادم ہو گیا، تو ہم نے تیری طبیعت کو خوش رکھنے کے لیے قانون بدل دیا، لیکن تیری طبیعت کو ناخوش نہیں کیا۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رضائے محمد مصطفیٰ بھی پروردگار کی دنیا میں کتنی بڑی عظمت رکھتی ہے کہ قانون کو بدل دیا گیا لیکن رضائے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر انداز نہ کیا گیا۔ تو یہاں یہ بات پھر اچھی طرح سمجھ آئی کہ نزول قرآن کا جو چیپٹر ہے اس میں یہ ایک تصادم ملتا ہے کہ بیک وقت نازل ہونا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا۔ اگر ماہ رمضان کا ذکر آئے تو اس میں بھی بیک مشت نازل ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں بھی اگر ذکر کیا ہے باب افعال ہے، بیک مشت نزول پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید عملاً 23 برسوں میں نازل ہوا، تو جو بیک وقت نازل ہونے کی توجیہ ہے وہ بھی عرض کر دی، اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا ہے وہ بھی ہسٹری عرض کر دی، اور وجہ بھی عرض کر دی کہ قانون کا تصادم سرکار کی رضا سے ہوا۔ تو جب دو قانونوں میں تصادم ہو جائے اور جس قانون کو کینسل کر دیا جائے وہ قانون سب آرڈینیٹ لا ہوتا ہے، اور جس قانون کی رواداری کو قائم رکھا جائے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ جائے وہ سپریم لا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا کہ کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کی خوشی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی رضا، یہ کائنات کا ایک سپریم لا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا قدر والی رات کہا گیا، معنی اس کے کتنے ہیں؟ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ تقدیروں والی رات ہے، ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ قدر و منزلت والی رات ہے، ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ تنگی والی رات ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جو معنی اس کے کیے گئے ہیں ان معنوں کے اعتبار سے موقع پر اس کی تطبیق کس طرح ہوگی۔ اگر اس کا معنی یہ سمجھ لیا جائے یہ تقدیروں والی رات ہے تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ معنی یہ ہوں گے کہ جو مقدرات ہیں وہ آج کی تاریخ اللہ کی بارگاہ سے جاری کر دیے جاتے ہیں اور تقدیریں لکھ لی جاتی ہیں، لیکن تقدیروں کے لکھنے پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آج تک عالم اسلام میں یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ زمینوں آسمانوں کے بننے سے پہلے مقدرات لکھے جا چکے ہیں، تو پھر آج کی رات ان تقدیروں کے لکھنے کے کیا معنی ہے؟ کہاں کہ جو آج کی رات لکھنے کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے جو لکھے گئے وہ علم الہی میں ہیں، اور آج کی رات وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو فرشتے اپنے کاغذات میں اپنی ڈاکومنٹری جو ریکارڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کا اندراج کر لیتے ہیں۔ تو بئی معنی وہ آج لکھی جا رہی ہیں کہ فرشتوں کے ریکارڈ میں آج آئی ہیں، اللہ کے ریکارڈ میں وہ پہلے سے موجود ہیں، لیکن آج فرشتوں کے حوالے کیے جانے کی بنیاد پر ان کی نئی تحریر ہے۔ اور اگر اس کے معنی کر لیے جائیں کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے تو پھر قابل غور سلسلہ ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات کس طرح ہے۔ کہ قدر و منزلت والی رات کی پہلی شہادت یہ ہے کہ تنزل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو قدر والی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ قدر و منزلت پر قرآن مجید کی اندرونی شہادت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس کی بہتری کا تعین نہیں کیا کہ کس اعتبار سے، تو پھر المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ۔ ہمارے اصولیوں کا قاعدہ ہے کہ جو چیز مطلق چھوڑی جائے وہ اپنے اطلاق پر قائم رہتی ہے، جو مقید کی جائے وہ مقید اپنے مقام پر مقید رہتی ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ بہر طور بہتر ہے اور بہرحال بہتر ہے۔ تو جو ایک رات ہو کر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ظاہر شان والی تو ہے۔ ایک شان کے معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ فرشتے، عام فرشتے بھی اور سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امی بھی اس رات پروردگار کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں۔
ایک ہے حکم سے نازل ہونا، ایک ہے اجازت سے نازل ہونا۔ اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہوگی کہ جس کی وجہ سے فرشتے چاہتے ہوں گے مولا کریم ہمیں جانے دے، اللہ سے اجازت مانگتے ہوں گے۔ امر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حاکم حکم کرتا ہے کہ جاؤ فلاں کام کرو، اس میں حاکم کے منشا کی تکمیل ہوتی ہے، اس میں مراد یہ ہوتی ہے جو حاکم چاہتا ہے وہ پورا کیا جائے۔ لیکن اذن کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کو اذن دیا جا رہا ہے اس کے مدعا کی کوئی چیز ہے تو اس کے مدعا کو پورا کرنے کے لیے اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ فرشتوں کا آج کوئی مقصد انوالو ہوتا ہے، آج فرشتوں کی کوئی تمنا ہے جو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، رب سے اجازت مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمارا دل چاہتا ہے ہم جائیں، تو پروردگار ان کو اجازت فرماتا ہے۔ تو ایسا منظر انسان پر ہونا کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کو آرزو ہو کہ وہ وہاں جا کے دیکھیں، ظاہر ہے پھر کوئی آدمی کی بڑی شان ہوتی ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تعویل کہ یہ تنگی والی رات ہے، یہ معنی بھی صحیح ہے۔ اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے، کہتے ہیں تنگی والی رات بئی معنی ہے کہ آسمانی قدسیوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ ان میں زمین اور آسمان کے درمیانی خلا بھی تنگ ہو جاتی ہے، زمین کی وسعتیں اور پینائیاں بھی، سمندروں کی وسعتیں، پہاڑوں کی عظمتیں اور صحراؤں کی پینائیاں اور کل زمین کا جو رقبہ ہے اور تمام فضا جو ہے فرشتوں کے وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس معنی میں اس کا نام ہے تنگی والی رات۔ پھر اس تنگی والی رات کا یا اس قدر و منظر بازی رات کا یا اس تقدیروں والی رات کا تعین نہ کرنا کہ وہ کون سی رات ہے، یہ ایک بڑی پرکیف بات ہے۔ اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر گفتگو کی ہے کہ یہ بڑی شان والی رات ہے۔ تقدیروں والی رات یا تنگی والی رات کے مقابلے میں شان والی رات پر اہل علم نے زیادہ گفتگو کی ہے، اگرچہ معنی تینوں ممکن ہیں لیکن اس معنی کو خاصی ترجیح حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر کیوں نہیں کہ وہ کون سی رات ہے، وہ یکم ہے، دوئم ہے، چارم ہے، پنجم ہے، کون سی ہے کا اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اسلام نے بہت سارے مقامات پر ذوق جستجو کو بیدار کرنے کے لیے چند چیزوں کو چھپایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبولیت کو دعا میں چھپا دیا ہے کہ بات مقبول ہو گئی ہے، اور وہ دعا کی شکل میں دعا مقبول ہو گئی ہے، مقبولیت دعا میں پنہاں کر دی۔ کیا مطلب؟ کہ ہر دعا کرتے وقت وہ سمجھے شاید اسی میں مقبولیت ہو تو دعا مانگنے میں زور مارتا رہے، لگا رہے، دعائیں کرتا رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو عبادت میں چھپا دیا تاکہ ہر وقت عبادت میں لگا رہے، کوشش کرے پتہ نہیں کس عبادت سے رب راضی ہو جائے۔ جس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں اسم اعظم کو مخفی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے اس کی برکات باقی اسماء کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اپنے اسماء حسنہ میں اس کو چھپا دیا۔ کیوں چھپا دیا؟ جب اتنی اس کی برکتیں تھیں تو بتا دینا چاہیے تھا کون سا ہے۔ کہ اس میں حکمت باری تعالیٰ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے اسماء حسنہ میں اسم اعظم کو چھپا دیا تاکہ ہر اسم باری کو ہر مسلمان زیادہ پیار، عزت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھے کہ ممکن ہے یہی اسم اعظم ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو مومنوں میں چھپا دیا تاکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، نیک گمان کرے کہ یہ آدمی نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، رات کو جاگنے والا ہے، حلال کھانے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، کسی برائی میں شریک ہونے والا نہیں۔ اس لیے ممکن ہے یہ اپنے طور پر ولی ہو، کیونکہ ہمارے صوفیہ کا کہنا ہے اور ہمارے علماء عقائد نے بھی کہا کہ ولی پر اپنا اخفاء ولایت واجب اسی طرح ہوتا ہے جیسے نبی پر اپنا اعلان نبوت واجب ہوتا ہے۔ نبی پر اعلان واجب ہے، ولی پر اخفاء واجب ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ اگر ظاہر ہو جائے کسی اور سبب سے اس کے اختیار سے باہر تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ ٹرائی کرے، کوشش کرے کہ میری ولایت ظاہر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ امر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولی کو مومنوں میں چھپا دیا تاکہ مسلمان ہر دوسرے کلمہ گو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ممکن ہے یہ ولی ہو، اس کو دل نہیں دکھانا چاہیے، اس کی ہتک نہیں کرنی چاہیے،
इसको परेशान नहीं करना चाहिए, मुमकिन है ये वली हो, इसकी ताज़ीम करनी चाहिए। इसी तरीके से और बहुत सारे मामलात को परवरदिगार आलम ने छिपाया ताकि मुसलमान इन सब मामलात की पूरी अहमियत को समझने लगे। तो कद्र वाली रात को माह रमज़ान में छुपा दिया ताकि पहली रात से शुरू करके आखिरी रात तक पूरा जोर मार के रातों को जागे कि पता नहीं यही लैलतुल क़द्र हो, पता नहीं अगली लैलतुल क़द्र हो। तो पूरा रमज़ान शरीफ उसके ज़ौक़ शौक़ के आलम में गुजर जाए। और एक उसके छुपाने की फ़िलासफ़ी ये है कि परवरदिगार आलम ये बावर कराना चाहते हैं कि ए मलाइका, तुम ये देखो, तुम ये कहते थे कि ये आदमी बड़ा फसादी होगा, बड़ा खूनरेज़ होगा, बड़ी बुराइयां करेगा। आज देखो इस बेचारे को पता ही नहीं है कि लैलतुल क़द्र कौन सी है, तो ये कितना ज़ोर मार मार के जाग रहा है। अगर इसको पता होता लैलतुल क़द्र सचमुच कौन सी है तो ये कितना ज़ोर मारता होता। तुमने इसी इंसान के बारे में कहा था ना, बड़ा फसादी होगा, बड़ा खूनरेज़ होगा, मगर आज लैलतुल क़द्र का मंजर देखो, इस बेचारे को पता न होने के बावजूद कितने इखलास से जाग रहा है। तो फरिश्ते बजाय फिर इंसान के बारे में कोई और राय कायम करने के उसके साथ हमदर्दी महसूस करते हैं और उसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लग जाते हैं। एक छुपाने की फ़िलासफ़ी ये भी है, और एक ये भी कि अगर परवरदिगार इसका ऐलान फरमा देते कि फ़लाँ लैला जो है वो लैलतुल क़द्र है, अगर कोई आदमी उस लैलतुल क़द्र को अल्लाह अल्लाह करता, जागता, मेहनत करता, फिर तो उसको लैलतुल क़द्र के पाने का फ़ायदा हासिल हो जाता। लेकिन अगर ये जानते हुए कि ये लैलतुल क़द्र है फिर कोई गुनाह करता तो ऐसा मुमकिन था जिस तरह 1000 महीनों से ज़्यादा उसको सवाब मिलने वाला है, इस तरह 1000 महीनों से ज़्यादा उसे फिर अजाब भी मिलता। परवरदिगार आलम ने लैलतुल क़द्र को इसलिए छुपा दिया कि अगर जाग के वो अल्लाह अल्लाह कर ले और वो रात पा ले तो उसको 1000 महीनों से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाए, मगर अगर वो किसी तरह की कोताही कर बैठे तो उसको उस कोताही की सज़ा उतनी ही हो जितनी आम हालात में होनी चाहिए। लैलतुल क़द्र की वजह से उसमें कोई इंटेंसिटी, कोई शिद्दत पैदा न हो। क्यों? कि उसको पता तो नहीं है कि ये लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र का पता होता तो फिर इस जुर्अत बेजाकी उसे फालतू सज़ा होती, चूँकि उसे पता ही नहीं था। इसलिए अगर उसने ये जुर्म किया है तो फिर उसने नादानिस्तगी में किया है। और ये शफ़क़त नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बिज़ात खुद पाई जाती है। जैसा कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं मस्जिद नबवी के पास से, तो एक आदमी मस्जिद में सो रहा है। जनाब हैदर करार को फरमाया कि ए अली, जाओ और इस आदमी को तुम जगा दो कि ये वज़ू करे और नमाज़ पढ़ ले। हज़रत मौला मुर्तज़ा ने जाके उसको जगा दिया और उसको कहा वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो। वापस आके अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मिजाज गिरामी तो ये है कि आप नेकी करने में बहुत सबकत करने वाले हैं, दूसरे को तो चांस बहुत कम मिलता है, कि इसलिए कि आपकी तबीयत में एक्टिविटी, फ़आलियत बहुत ज़्यादा है और आप नेकी करने में बहुत तेज़ रफ्तार वाक़ा हुए हैं। तो आज आपने ये नेकी का काम था कि सोते को जगाना, उसको वज़ू की ताकीद करना और नमाज के लिए तैयार करना, तो ये खुद करने की बजाय आपने मुझे फरमाया, मुझे इससे बड़ा अचंभा लगा है। सरकार ने फरमाया कि ए अली, ये बात तुम समझो कि वाक़या ये है कि अगर मैं उसको जगाता, वो इनकार कर देता तो काफिर हो जाता। मैंने शफ़क़तन ऐसा किया कि तुम जगाओ ताकि अगर उठ के नमाज पढ़ ले तो उसको नमाज पढ़ने का फ़ायदा पहुंच जाए, और अगर वो इनकार कर जाए तो काफिर तो ना हो। अब परवरदिगार आलम ने इस रात को छिपाया कि अगर इस रात को पा ले तो पाने का सवाब मिल जाए, और अगर इसका कोई गलत इस्तेमाल कर ले तो फिर हमारे कागजात में उसने लैलतुल क़द्र को तो गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। इस शफ़क़त की वजह से भी छुपाया है। और एक छुपाने की फ़िलासफ़ी आल इल्म के नज़दीक ये भी है कि इसको एक पाने का सवाब मिले और दूसरा ये कि जिद्दोजहद का सवाब मिले, इसको मेहनत का सवाब मिले। तलाश करेगा तो तलाश करना भी एक काम है। जिस तरह इसको लैलतुल क़द्र के पाने का सवाब होने वाला है, इसी तरीके से इसको लैलतुल क़द्र के लिए मेहनत का सवाब भी मिलने वाला है। तो छिपाने का माना यह है कि उसको पाने का सवाब भी मिले और ढूंढने का सवाब भी मिले।
اور ایک فلسفی اس کے چھپانے کی اور بھی تسلیم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بتا دی گئی ہوتی تو صرف لیلۃ القدر پر عمل کرتا, لیلۃ القدر کو جاگتا, اللہ اللہ کرتا, قیام لیل کرتا, عبادات کرتا, تو صرف اس کو لیلۃ القدر کا فائدہ پہنچتا اور ایک رات کا فائدہ پہنچتا. چونکہ اب ایسا ہوا کہ ہم نے اسے بتایا نہیں, بلکہ اس نے سارا مہینہ محنت کی ہے, تو ہم ہر رات کو لیلۃ القدر کے برابر اس کے ثواب دیتے جاتے ہیں, تاکہ اس کی یہ جستجو جو ہے یہ ضائع نہ جائے. اس نے ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ ہی کے ڈھونڈا ہے نا, تو ہم ایک لیلۃ القدر کی بجائے اس کو پورے مہینے کی لیلۃ القدر عطا کر دیتے ہیں. یعنی پانے کا ثواب الگ ہے اور ڈھونڈنے کا ثواب ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری لیلۃ القدر کے برابر ہو. لیکن اس کے بارے میں وما ادراک ما لیلۃ القدر, او سننے والے تجھے کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے. یہ ایک اسلوب بیان ہے قرآن مجید کا, جس بات کی اہمیت کو دل اور دماغ میں قرآن مجید بٹھانا چاہتا ہے, اس کے بارے میں اس طرح کے جملے بولتا ہے, تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس کی شان کیا ہے. لیکن اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی لا علمی نہیں ہے, اس سے مراد صرف سننے والے کو متوجہ کرنا ہے, اس کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرنا ہے, تاکہ وہ پوری توجہ سے بات سنے. تمہیں کیا پتہ ہے اے سننے والے لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس کا مقام تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, جس میں کہ ایسے 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو. اگرچہ یہ لفظ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ ایسے 1000 مہینوں سے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو, لیکن یہ عقلاً محال ہے کہ لیلۃ القدر ایسے مہینوں سے بہتر ہو کہ جن میں خود لیلۃ القدر موجود ہے. تو شے کا اپنے نفس سے افضل ہونا یہ محالات عقلیہ میں سے ہے. تو اس جگہ پھر علماء نزول نے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کن حالات میں نازل ہوئی. کہا اس کے متعدد وجوہ تسلیم ہوتے ہیں. ایک تو یہ تسلیم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر ہوا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا کہ جس آدمی نے رات کے وقت قیام کیا اور دن کے وقت جہاد کیا, اور ایسے 1000 مہینے اس نے کام کیا ہے, اور 1000 مہینوں میں ایک دن ایسا نہیں کہ اس کا رات کا قیام مس ہوا ہو, اور ایک دن ایسا نہیں کہ دن میں اس نے جہاد اللہ کے راستے میں نہ کیا ہو. تو دن کا جہاد اور رات کا قیام یہ پورے 1000 مہینوں میں اس کی زندگی میں کہیں بھی مس نہیں ہوا. تو حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات و برکات اس بارے میں متعجب ہوتے ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان ہے. لیکن صحابہ کرام کا دماغ اس طرف لگ جاتا ہے کہ ہم میں بھی کوئی ایسا ہوگا جس آدمی کی یہ شان ہو. اس وقت پروردگار عالم نے یہ جواب میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کچھ مسافر ایسے ہیں کہ منزل کی طرف چل رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن مسافروں کے لیے منزلیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا فیضان ہے کہ ان کی برکت سے 1000 مہینے کا راہی پیچھے رہ گیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ایک مسافر راتوں رات اس سے کہیں آگے نکل گیا. لیکن مقدار نہیں بتلایا کہ وہ کتنا بہتر. تو ہے لیکن بہتری کی مقدار نہیں بیان فرمائی کہ یہ رات بہتر ہے, پر کتنی بہتر ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی بہتری کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے. ایک وجہ یہ بتلائی ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم خواب میں کیا دیکھا کہ بنو امیہ کے کچھ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پہ اس طرح جمپ کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک بندر جمپ کر رہا ہوتا ہے, یا نبی پاک علیہ السلام کے ممبر کو وہ روند رہے ہیں. 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو سخت گراں گزرا. جب گراں گزرا تو پروردگار عالم نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیونکہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے 9 برس بیچ میں سے نکالے تو 83 برس اور 4 مہینے حکومت بن جاتی ہے. تو حضرت سید عالم علیہ السلام کی طبیعت پر جو بوجھ آیا تھا نا, اس کو دور کیا. کیونکہ اس بوجھ کا معنی یہ تھا کہ جو جنگ حرہ میں
मदीना तैयबा में हमले हुए और मदीना तैयबा की 1000 पाक बाज बेटियों की इस्मत लूटी गई और उनके यहाँ मुद्दत मुअय्यना के बाद 1000 नाजायज़ बच्चे पैदा हुए और दियार पाक मदीना की मस्जिद नबवी में घोड़े बंध गए और कई दिनों तक मुतवातिर ना अजान हो सकी ना इकामत। और एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में जाके नमाज पढ़ता था, लेकिन किस सबब किस ज़रिए से, सरकार की कब्र अतर से अजान की भी आवाज़ आती थी, इकामत की भी आवाज़ आती थी, उस आवाज़ पर उठ के नमाज पढ़ लेता था। वगरना इतना गर्दो गुबार और इस कदर आंधियाँ और इस कदर तारीकियाँ थी कि न सूरज के निकलने का पता चलता था, न डूबने का पता चलता था, न रात के ख़त्म होने का पता चलता था, न दिन के शुरू होने का पता चलता था। सरकार की कब्र अतर से जो अजान की आवाज़ थी उसके ज़रिए से मैं मालूम करता था कि ये नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लेता था। तो सैयद दो आलम अलैहि सलाम की ज़ात बाबरकात को वो बातें जब गिरा गुजरी तो परवरदिगार ने तसल्ली के लिए फरमाया कि ये जो वाक़यात होने वाले हैं आप घबराएं नहीं, इनकी तलाफ़ी ऐसी है कि एक रात उसकी तलाफ़ी कर डालेगी। और बुखारी शरीफ में भी इससे मिलती जुलती एक रवायत मिलती है, किताबुल इल्म के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 बर्तन वसूल किए हैं। यानी जो इस्तिआरतन मुराद है कि इल्म के 2 ज़र्फ़ पाए हैं, एक मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ और एक मैं तुम्हारे सामने बयान करूँ तो मेरी हलक काट दी जाए। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में इस पर गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि इससे मुराद वो वाक़यात हैं जो करबला में गुजरे, उसके बाद गुजरे, जो काबतुल्लाह पे हमले हुए, मनजरीकें लगा करके पथराव किया गया और काबतुल्लाह के पर्दों को आग लगाई गई। इस तरह के बेशुमार वाक़यात और बेशुमार मुअज़्ज़म लोगों को तहे तेग किया गया हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में। तो ये तमाम वाक़यात हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो बता सकता हूँ कौन कौन क्या क्या करेगा, और वो सरकार दो आलम अलैहि सलाम से मैंने जिस तरह बातें सुनी थी वो जानता हूँ। इसको अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में इसी हदीस के तहत जिक्र किया। यानी हज़रत अबू हुरैरा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो तमाम वाक़यात जो बाद में होने वाले थे उनकी तफसीलात बतलाईं, लेकिन जनाब अबू हुरैरा कहते हैं मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं उन आदमियों का नाम लूँ तो इस वक्त वो इक़्तिदार में हैं तो मेरी हलक काट दी जाएगी। तो इन वाक़यात को सरकार ने बदरिया ख्वाब देखा। ये बात याद रखने की है, हर नबी का हर ख्वाब वही इलाही होता है। ये इल्म अक़ीदा का मसला है, इल्म तफसीर का मसला है, और इसमें आलम इस्लाम के किसी भी ज़िम्मेदार आदमी को कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मुसद्दक़ा और मुत्तफ़क़ा मसला है, हर नबी का हर ख्वाब वही इलाही होता है। तो सरकार का ख्वाब देने का माना यह है कि वही इलाही के ज़रिए से सरकार को मुत्तले किया गया था कि ऐसे ऐसे वाक़यात होने वाले हैं। लेकिन वो 83 बरस और 4 महीने का जो पीरियड था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तलाफ़ी के सिलसिले में फरमाया कि घबराने वाली कोई बात नहीं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात ही रात ऐसी होगी जो उस सब की तलाफ़ी कर डालेगी। और इसके बाद फिर एक बैस है जिसको इमाम तसरानी रहमतुल्लाह अलैह ने माबुल दुनिया शरीफ में छेड़ा है कि जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के रहमतुल आलमीन होने का ऐलान हुआ तो सरकार के दिल में ये ख्याल आया कि परवरदिगार आलम, मैं रहमतुल आलमीन तो हूँ, लेकिन मुस्सलत ली उम्मती बैनल माए व तीन, कि तमाम ढांचे जो पूरी मेरी उम्मत क़यामत तक होने वाली है उनके पुतले मुझे पानी और मिट्टी में दिखाए गए। मैं उनकी शक्लें भी पहचानता हूँ, उनके नाम भी पहचानता हूँ। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसी माने की तायीद में ये बात बतलाई कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत की उम्रें दिखलाई गईं, बतलाया गया कि इतनी इतनी उम्र का फ़लाँ फ़लाँ आदमी होगा, ये उनकी उम्रें होंगी। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बहुत कम हैं, तो इन हालात में मेरी उम्मत खैरुल उमम है, पहली उम्मतों के मुकाबले में इनका दर्जा बड़ा बुलंद समझा जाता है। तो फिर ये क़यामत के मैदान में इनकी जब नेकियां कम होगी उम्रों के कम होने की वजह से, इसकी तलाफ़ी किस तरह की जाएगी। तो परवरदिगार आलम ने उसके जवाब में फरमाया कि प्यारे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तेरी उम्मत की उम्र की कमी को हम इस तरह पूरी करते हैं कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है, और इसका मुकाबला 1000 महीने वाला नहीं कर सकता। बेहतर होने से ये माना कि उसका वो आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, ये एक रात की मेहनत जो है उससे आगे पहुंचा देने वाली है।
तो इसलिए फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और इसी तरह कुरान मजीद में अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका मुताला किया जाए तो कभी सरकार को अपनी उम्मत की नेकियों के कम होने का एहसास हुआ, वहाँ मन जहाँ बिल हसनते फलहु अशर अमसालिहा, घबरा नहीं, नेकियों की कमी को हम यूं भी पूरा करेंगे, तेरी उम्मत के नेकी करने वाले की हर नेकी का 10 गुना बदला दे देंगे। फिर इसी बुनियाद पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तफसीर कबीर के एक इसी चैप्टर के अंदर लिखा है कि क़यामत का मैदान होगा और नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक उम्मती होगा, उसके 40 बरस उम्र होगी, और जो बनी इसराइल में से होगा वो 400 बरस उम्र का आदमी होगा। और जब वो दोनों पेश होंगे तो 40 बरस वाले की उम्र थोड़ी होने के बावजूद नेकियां ज़्यादा होंगी, और जिसकी 400 बरस उम्र है उसने बड़ी मेहनत की होगी लेकिन नेकियां उसकी इससे कम होंगी। उस वक्त ये सवाल उठेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, तेरा अदल सबसे ज़्यादा बेऐब है, तेरे अदल में कोई सुक्म नहीं है, तो तेरी शान के लायक नहीं है कि मैं 400 बरस इबादत करूं तो मेरी कीमत कम हो और ये आदमी 40 बरस मेहनत करे तो इसकी कीमत ज़्यादा हो। तो परवरदिगार फरमाएंगे भाई बात यह है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इसकी ज़िंदगी में एक रात ऐसी आती थी जो 83 बरस और 4 महीने से ज़्यादा वजनी थी, तो इसके 40 बरस जो है वैल्यू वाइज कीमत के नुक्ता निगाह से तेरी उम्र से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसका अजर ज़्यादा बनता है। उस वक्त कहेगा परवरदिगार आलम, जो उसूल है मेहनत का वो तो यह है कि जितनी कोई मेहनत करे उतना उसको मुआवजा मिलना चाहिए, तो जब मेरी मेहनत ज़्यादा है तो मुझे मुआवजा कम क्यों मिल रहा है। परवरदिगार फरमाते हैं जो मुआवजा दिया जाता है वो लाभ एग्रीमेंट के मातहत दिया जाता है, जो तेरे नबी या तेरे रसूल की मार्फत तुमसे मैंने एग्रीमेंट किया था कि ये काम करोगे तो ये मुआवजा मिलेगा, उससे घटाया तो नहीं, घटाया तो नहीं, कहा तो मेरे फजल पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, अगर तुझसे जो एग्रीमेंट हुआ था उससे कम करता तो फिर तो बहस थी, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा अपने फजल से दे दूं तो फिर तो तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। कहा वो फजल हम पर भी हो जाए तो क्या मज़ायका, का मज़ायका तो कुछ नहीं, मगर एक बात याद रखने वाली है, वो क्या कि तुमने जितनी नेकियां की हैं वो नकद अजाब के डर की वजह से की हैं। क्यों, रात के वक्त तुम गुनाह करते तो सुबह के वक्त तुम्हारे दरवाजे पर लिखा होता था कि ये गुनाह इसने किया है, और जो गुनाह करते फौरी तौर पर सजा आ जाती, गुनाह और सजा, गुनाह और सजा, साथ साथ गुनाह और सजा चलते थे। तुम्हें पता था कि अगर हमने कोई गुनाह किया तो फिर फौरी तौर पर हमें सजा मिल जाने वाली है। तुमने जितनी नेकियां की हैं वो सजा के डर की वजह से की हैं। इसने जितनी नेकियां की हैं, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और प्यारे जब तक तो इस कौम में मौजूद है इन पर अजाब कभी नहीं आएगा। इन्होंने जितनी नेकियां की हैं वो शौक से की हैं, शौक से कि पता हो कि मुझ पर अजाब नहीं आएगा, तो वो शख्स इबादत करे, इसका माना यह है कि उसने जितनी इबादत की है वो शौक से की है। तुमने जितनी इबादत की है वो अजाब के डर की वजह से की है। अजाब के डर से इबादत करने की कीमत और है, ज़ौक़ और शौक से इबादत करने की कीमत और है। इस मुनासिबत से इसका रेट और है, तेरा रेट और है। अब मैं इस बयान को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पाकिस्तान को सरबुलंद फरमाए और पाकिस्तान की सरजमीन में हमेशा अल्लाह तबारक ताला शादमानी के दिन रखे, और मुसलमान को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए, कश्मीर को अल्लाह ताला आज़ादी अता फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क, अदब और मोहब्बत के झंडे के नीचे जमा फरमाए, और मुसलमान नबी पाक की मोहब्बत के उन्वान से इकट्ठे होकर के ज़िंदगी गुजारें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।